सारे ने नहीं बजाई भी, अजे कई सवारियां सूरियां करते फिरते बुकड़ा, बाद च कर लियो फिर सवारियां। जोर से बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु के नाम की। असी जो हर साल दे आखिरी पल खुदा दे नाल बिताउने आ, वो इस करके क्योंकि जिहड़ी तरीकां जिहड़े साल इस संसार दे उत्ते चलदे आ ना, भावें कोई यीशु मसीह नूं नहीं भी मानदा, कहंदे जी अंग्रेज़ां दा वा, कल नूं जदों तुसीं किसी दफ्तर दे विच जाओगे ना ते उन्हां ने तरीक की लिखी होनी आ, पहला 1 तरीक 1 महीना ते 2021। वो तरीक जिहड़ी है यीशु मसीह दी तरीक नूं मनदे। हाले जिहड़े स्कूलां दे विच पढ़े जे, जिहड़ी सन हुण चलदी है, सन तो जिहड़ी पहिलां दी गल हुंदी आ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਈਸਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, बहुत सारिया जातां धर्मां दे लोगों ने आपो अपने कैलेंडर बनाए ने, पर सारे जो सारा इतिहास है, जो सारे वर्ल्ड दे टाइम टेबल है, वो इस तरीक दे हिसाब नाल चलदे ने। बोलो हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही आदि हां ते मैं ही अंत हां। सारा कुछ उहदे तो शुरू हुंदा ते उहदे विच ही खत्म हो जाता है। दूसरा, असीं साल दे अखीरले दिन, आखिरी घंटे, आखिरी मिनट सकिंट इस करके खुदा दी हजूरी च बिताउने आ, क्योंकि प्रभु ने सानू सारा साल संभाल के रखा। 2020 दे विच बहुत सारियां खतरनाक गल्लां होईयां संसार दे विच, कई देशां दे विच, खास करके जो करोना सी उन्हें ते सारी दुनिया नू हिला के रख दिता। आस्ट्रेलिया दे विच जंगलां दे विच अग लग गई, जिहड़ा दुनिया दा सब तो वध रुखां वाला जंगल मन्निया जाता है, जिन्हों एमाजोन कहा जाता है, और सब तो ज़्यादा ऑक्सीजन उस संसार नूं दिंदा, और सब तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो जंगल जिहड़ा अपने अंदर सोखदा है। क्योंकि असीं किताबां च पढ़दे सी ना, साइंस की किताब दे विच, कि जिहड़े रुख वा सानूं ऑक्सीजन दिंदे आ, और साडे अंदर जिहड़ी कार्बन डाइऑक्साइड निकलदी आ उहनूं अपने अंदर जमा। उन्हां जंगलां दे विच भी अग लगी, करोड़ां दे करीब जानवर उहदे विच जल के मर गए, बहुत सारे मनुख भी मरे, होर भी कई विपतावां आईयां संसार दे उत्ते। खुदा दा शुक्र अज असीं जींदे हां। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से हालेलुया। तो देखो परमेश्वर सानू संभालण वाला आ। मेरे एक दोस्त ने, प्रभु दे दास, आस्ट्रेलिया दे विच, वो दसदे कि साडा घर भी उत्थे सी तकरीबन उस जंगल दे लागे, और बड़ी मेहनत दे नाल, बड़ी किरस करके असी अपना खुद दा थां लैके घर बनाया सी। तुहानूं पता अपना पिंड छड्ड के किसी दूसरे शहर या पिंड विच जाके घर बनाउणा बड़ी वड्डी गल हुंदी है। तो एक इंडिया दा बंदा आस्ट्रेलिया जाके अपना जमीन लैके घर बनाउणा तो बहुत ही वड्डी गल है। तो कहंदा मैं प्रभु दे अगे घुटने टेके, मौसम विभाग ने कहा कि बारिश नहीं होनी, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड अग बुझाउण वाले सी उन्हां दे ते हत्थ खड़े हो गए भी अग नहीं साडे कोल बुझणी। हुण एक ही हाल सी कि परमेश्वर मींह पावे ते अग बुझे। तो मौसम विभाग ने दस दिता कि कोई बारिश नहीं होनी, 1 हफ्ते तक कोई उम्मीद नहीं। प्रभु दा दास कहंदा मैं जदों खुदा दे अगे दुआ कीती तो इस तो पहला कि अग साडे घर तक पहुंचदी बारिश शुरू हो गई। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर अपने लोकां नूं संभालदा आ, और हमेशा संभालदा रहेगा, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया भावें असी बेवफा होईए पर वह हमेशा की रहिंदा साडे नाल वफादार रहिंदा। आदम ते हवा ने पाप किया, खुदा दी आग्या नूं तोड़िया, तो खुदा ने अदन दा बाग उन्हां कोलों वापस लै लिया, पर जिहड़ा नगेज सी ना उन्हां दा वो परमेश्वर ने ढक्या, क्योंकि उन्हां ने जिहदे नाल नगेज ढक्या सी वो फूड़ी दे पत्ते सी, पर खुदा ने उन्हां नूं चमड़े दे वस्त्र पहनाए। अज जे तुसीं प्योर
ਲੈਦਰ ਦੀ ਜੈਕਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਦਰ ਦੀ ਜੈਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਦਰ ਦੀ ਜੈਕਟ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪਾਸਟਰ ਵਿਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 5000 ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 5 ਜੈਕਟਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਦਾ 21 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੂਵਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੂਵਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਯਹੂਨਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਕਾਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰ ਬੁੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾਣਾ ਪਾਪ, ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ABC ਊੜਾ ਐੜਾ ਕਾਖਾ ਗਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭਲਾ? ਭੁਲਾਵੇਂ ਅੱਖਰ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਫਰੀडम। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਰੂਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਫਿਰਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆ ਗਲਤ ਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਐਕਟਰਾਂ ਵਰਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸੋਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਕੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ, ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀ ਗੁਣ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19 ਅਧਿਆਇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। 7 ਐਤ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭੜਕੀਲੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਵੇ। ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਭੜਕੀਲੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜੜ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਭੜਕੀਲੀ ਹੋਵੇ। ਭੜਕੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਮਕਾ ਮਾਰੇ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਤਾਨ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮੀ ਕੰਮ ਹੈ। जोर से बोलो हालेलुया। की है दुल्हन दा श्रृंगार? ओदे धार्मिकता दे कम। ये श्रृंगार वा प्रभु दी दुल्हन दा कि उन्हें अपने आप नू खुदा दे कम्मां दे द्वारा श्रृंगारना आ। हुण तुसीं मैनूं दसो, तुसीं नौ विआह के लियाओ,
ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਭੈਣੋ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਬੈਠੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨੋਹਾਂ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਿਆ ਭੜਕੀਲੀ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਕੰਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੈ ਲਈ ਬਰਕਤ, ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਬਰਕਤ। ਖਰਿਆਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਡੈ ਪਏ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਨ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਚੋਂ ਵੀ ਝਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਗੀਤ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਫੋਨ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਫੇਰ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੜੀ ਮੜੀ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਹ 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 ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਊਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਓ ਗੀਤ ਬੋਲ, ਪਾਸ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਰਾਧਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਧਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਆਰਾਧਕ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਾ ਦੁਲਹਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਹਾਗ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
अजकल तो डीजे वजदे आ ना ज़्यादा। पुराने समय 'च सुहाग गाए जाते सी। उन्हां सुहागां दे विच कई मैं पढ़े आ पंजाबी दीयां किताबां जदों आपां मैं +1 +2 दे विच पढ़िया, कई सुहाग इन्ने वधिया सी ना, लड़की अपने होने वाले पति लई गाउंदी सी, जिहड़ा लड़का सी वो अपनी होने वाली पत्नी लई। और ज़्यादातर उहदे विच सुहागां दे विच जिहड़ा जिक्र सी वो लड़की दे वल्लों ही कीता गया सी, लड़की जिहड़ी अपने पति दे लई गाउंदी सी। अज भी दुल्हन नूं लोड़ है वो अपने आप नूं सिंगारे संगीत दे द्वारा, गीतां दे द्वारा वो बह के अपने प्रभु की आराधना करे। और जो आराधना करेगी तो बंधन टुटणगे। हालेलुया। जो प्रेयर नहीं कर सकती वो प्रेज कर दिंदी जे। प्रेज विच पावर ज्यादा आ प्रेयर दे नालों भी। जदों दुआ करदे करदे दाऊद खुदा दे संदूक नूं गड्डे ते लद के लैके जा रहा, गलती यह सी कि गड्डे ते भी क्यों लद्या, क्योंकि खुदा ने कहा सी जिहड़ा खुदा दा अहद दा संदूक है मनुखा ने अपने मोढियां ते चुक के खड़ना है। मट्ठी मट्ठी चाले जा रहे दुआ करदे करदे खुदा दा क्रोध पिया उन्हां ते। जिहड़ा नाल एक पास्टर सी नबी सी, वो मारिया गया। पर उस तो बाद काफी समय बाद जो दाऊद ने उस संदूक नूं दोबारा उस मनुख दे घरों जिथे उन्हें रख दिता सी चुक्या, ते फिर दुआ करदे करदे नहीं खड़िया, फिर तारीफ करदे करदे खड़िया। बोलो सारे हालेलुया। गीत गाउंदे, साज वजाउंदे, लुडियां पाउंदे उन्होंने अपने शहर दे विच, अपने महल दे विच लैके आया। जोर से बोलो सारे हालेलुया। खुदा नूं आराधक चाहिए, ऐसे आराधक जिहड़े शैतान दियां नीहां नूं हिला सकण। बोलो हालेलुया। 21 चैप्टर दे विच आ जाइए फिर तो 3 ऐत दे विच लिखिया, मैं संघासण तो एक वड्डी आवाज ये आखदी सुनी भी वेख परमेश्वर दा डेरा मनुखां दे नाल है अते उन्हां नाल डेरा करेगा, यानी कि संगति, अते ओह दी प्रजा होणगे। परमेश्वर आप उन्हां दा परमेश्वर हो के उन्हां दे नाल रहेगा अते उन्हां दीयां अखियां तो हरेक हंझू पूंजेगा। इहदा मतलब वा जिहड़े खुदा दे अच्छे लोग आ ना, उन्हां नूं हुण हंझू वहाउणे पैंदे आ, उन्हां नूं रोना पैंदा खुदा दे अगे बह के अपने प्यारिਆਂ दे लई। अज किन्ने लोग नशे च बर्बाद हो रहे आ, अज किन्ने लोग बदकारियां दे विच बर्बाद हो रहे आ, किन्ने लोग बद चलनी च बर्बाद हो रहे आ। अज सानू उन्हां दे लई दुआ करन दी लोड़ है रो रो के। अजकल ते कई मसीह लोकां नूं ही शैतान ने इन्ना चक्कर चाढ़िया होया, वो अपनियां प्रॉब्लम दे विचों ही नहीं बाहर निकल पा रहे। इधर कमेटी देनी आ, इधर किस्त तारनी आ, है इधर किसी दा कुछ लैना, किसी दा कुछ देना। इंसान दा अपना ही नहीं है झमेला खत्म होण दिया, वो किस लई की दुआ करे। ख्वाहिशां ही इन्नियां वधा लियां ने। हमेशा एक गल याद रखो, झमेला वधाउणा ना ते दुआ वल वधाओ। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर कहता इन्नी बरकत दूंगा कि रखण जोगी भी जगह, कि जाओ परमेश्वर कहता इधर नूं भी हथ पा लो, ऐनू भी पा लो, ओनू भी पा लो, तो मुड़के ते रोज रात नूं बैठ के दुआ करते रहो। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद दा सवेरे किस्त तारनी है, किहदा झमेला पिया? अपना ही। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद दा सवेरे कमेटी आ गई है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद दा सवेरे इकट्ठ आ गया वा। ਉਹਨੂੰ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਸੋਗ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਬੋਲਿਆ, वेख मैं सबो कुछ नवा बनाउंदा हां। जोर से दोनों हाथ उठा के बोलो हालेलुया।
कहंदा वेख मैं सबो कुछ की बनाउंदा हां। वो सब कुछ नवा बनाउण दी ताकत रखदा है। गोडे नवे बना दिंदा, गिट्टे नवे बना दिंदा है। हाय गोडियां तो नहीं हुण उठिया जांदा। जे डॉक्टरां ने साइंस ने तरक्की कर ली कि स्टील दे एलूमीनियम दे नवे चपड़ियां पा दिंदे आ, ते जिस परमेश्वर ने पहला तुहाडा गोडा बनाया वो दोबारा नहीं नवा बना सकदा। बोलदे नहीं। बस फर्क की आ, आपां उहदे अल तकदे नहीं। मैनूं हैरानी हुंदी अजकल कई आउंदे आ अजे 6 महीने विआह नूं होए हुंदे आ, पास जी वधाई बनी है जी, की हो गया वाइफ प्रैगनेंट हो गई। तो मुड़ के जो महीना रह जाता ना केस होने च, फिर कहते पास जी दुआ करियो पैसों का इंतजाम हो जाए। काहदे पैसों 20-30 रुपया लग ही जाना, तुहानूं पता। तुसीं ये दुआ क्यों नहीं करते कि नॉर्मल डिलीवरी होवे? इह कोई संग शर्म वाली गल नहीं है। मैं अजकल दी कुड़ियां नूं वेखना भुजिया खांदियां वा, कुरकरे खांदियां वा। इन्हां नूं शर्म करनी चाहिए, गांह जाके इन्हां ने मावां बनना वा। 2 रुपये दे भुजिए वर्गे न्याणे पैदा होने। हालेलुया। मैं कल अमृतसर सी, जगह जगह बोर्ड लगे सी IVF। IVF की है? अगर पति पत्नी के आपसी रिलेशन द्वारा बच्चा पैदा नहीं हुंदा तो सीधी मैडिसन जी डायरैक्ट वा लेडीज के बच्चे दानी च रख देंगे, तो दवाइयां ना फिर बच्चा बनता। तो दसो की करनगे इहो जिहे न्याणे कल नूं जम के? पुरानियां मावां ने पी दुध देसी घ्यो खा खा न्याणे जम्मे ते बने कि नहीं साइंसदान। अस जो कुछ असीं मटीरियल देखते साडे हत्थां च उन्हां ने फड़ाया। शैतान तुहाडे ध्यान नूं अगर तुसीं अच्छा नहीं खा रहे भी एक बदरू आ तुहाडे मगर, तुहाडी लाइफ घट हो रही है, तुहाडी उम्र घट रही है। मैं मुंडियां नूं भी वेखना, जदों मैं उधर असीं इकट्ठे रहिंदे हुंदे सी सारे भरा के घर च, मैं कई सवेरे सवेरे दुकान ते होना, मुंडियां ने भी है अखां ऐ खोलदे होना, आ पंजर भुजिया दिओ। एक सवेरे सवेरे चाह पीनी ते नाल की खाना भुजिया, आ बिस्कुट दिओ, आ फैनियां दिओ, आ फैन दिओ। की करोगे दस तुसीं अगे जाके? भाई जसवंत जी भी सैकल ते इहदे न्याणे नूं बुढ़ा कह दिंदे आ ते आप वो मोटरसाइकिल ते बाद च जांदे आ ते आप ही पहला जांदे। ते फिर बुढ़ा कौन होया? जिहड़ा मोटरसाइकिल चलाउंदा। होश विच आओ। संसार दे विच सब तो पहला पाप जिहड़ा होया सी वो खाण दा होया सी। ते कई कहंदे जी खाण पीण दा थोड़ा पाप हुंदा है। होश में आइए आप। परमेश्वर कहता मैं सब कुछ नवा बना देंगा। तो अज तो यह भी आदत पाओ, सवेरे सवेरे उठ के तुम चाह नहीं पियोगे। हालेलुया। कई तो कहते भी जब तक चाह नहीं ना पींदे, जरूर पियो चाह, पर नाल रोटी भी खाओ। हालेलुया। असीं जो सवेरे सवेरे खाना खाने असीं उहदे नाल चाह पीने, पर कई की करते आ। मैं ते वारे जावा कई ते मैं हैरान रह जाना। एक हुंदी बैड टी। बैड टी का पता? ये पहला शहरी लोग ज्यादातर पींदे हुंदे, हुण पिंडां च भी रिवाज हो गया। खास करके सियालां च रजाई चों बाहर निकलण दे लई भी की पीनी पैंदी आ? चाह पीनी पैंदी है। फिर जो चाय रजाई च बह के चाह पींदे फिर प्रैशर बनता पूरा उन्हां दा। फिर जिन्हां दे घर टॉयलेट आ टॉयलेट वाल नूं भजदे, फिर जिन्हां दे घर नहीं हैगा तो पैलियां नूं भजदे। फिर हौले हो के आउंदे आ, फिर वापस आके हैं वापस आके की फिर बुरश बरश करके मूंह मत हो गए लियाओ फिर चाह। आदतां विगड़ियां हुई ने। 20 साल का 30 साल का लगन दिया, 30 साल का 50 साल का लगन दिया। होश में आइए आप। यह भी शैतान की एक चाल है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘਟੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਲਾਗੇ ਲੱਕ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਖਾਂਦੇ ਕੀ? 10,000 ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ 300-400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਵਰਤੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਦਿਮਾਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨ ਆਖਿਆ ਲਿਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜੋਗ ਤੇ ਸੱਤ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫਤ ਪਿਆਵਾਂਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਵਾਂਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਦੇ ਚੋਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ। ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ? ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸਾਮਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ? ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪ ਜਾਂ ਪਿਆਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ? ਦੱਸੋ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕੀ ਪਿਆਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਚਾਨਣੀਆਂ ਮੀਂਹ ਵਰਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਵੇਖ ਲੋ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਬਸ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ 250-300 ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਅਸ਼ੋਕ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੀੜ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਗੀਤ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਦੁਖਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜਾਵਾਂ? ਕਈ ਤਾਲੀ ਇਦਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਦਿਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣ ਡੇ ਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤ ਜੀਓ। ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾੜੀ ਪਰੌਂਠੇ ਆ ਜਾਣ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਸਗੋਂ ਹੀ ਲੱਤ ਮਾਰੋ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਪਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰੌਂਠਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪਰੌਂਠਾ ਖਾਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਗਾੜੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਾਂ ਸੁੱਟੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਲ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ,
ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਸੌਵਾਂ ਨਾ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਚੜਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਸੋਵਾਂ, 4 ਵਜੇ ਜਾਗ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਡਬਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਗਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਖਾਧੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਪਾਕਰੂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਉਹ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਦੇ ਅਫਸੀਆਂ ਦੇ ਖੱਜ ਪਲੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਢਾਉਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੱਲਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਰਸੋਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਉਹ ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਪ ਇੱਕ ਗਾਡਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ 2 ਗਾਡਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਰੱਖਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 7 ਐਤ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਡਰਾਕਣਾ, 8 ਐਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ? ਬੋਲੋ। ਡਰਾਕਲ, ਬੇਪਰਤੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੂ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਬੇਪਰਤੀਤੇ, ਘਿਨਾਉਣਿਆਂ, ਖੂਨੀਆਂ, ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਾ। 7 ਐਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ।